दसम पातशाह वालों बख्शी फतेह की सांझ पाइए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज दे सैमीनार वास्ते जो विषा चुनिया गया है, सिख राजनीति, मेरे मुताबिक यह है कि अज दे समय च सब तो ढुकवां ते अहम विषय है। क्योंकि गल सानू कई बार देखण नूं जिन्नी सौखी ते सीधी लगदी हुंदी है, इस तरह हुंदा नहीं। जिहड़ी रियलिटी है, जिहड़ी हकीकत है, उहदे दो खासे सुभाअ हमेशा ध्यान च रखने चाहिए। एक तो यह है कि हकीकत कदे भी सरल नहीं हुंदी, सिंपल, बड़ी कंपलैक्स हुंदी है। जो कुछ दिस रहा हुंदा है वो पूरी हकीकत रूपमान नहीं हुंदी उहदे विचों, जिन्हों आपां अंग्रेजी के दो शब्द वरतदे हां, एक हुंदा अपीयरेंस, एक हुंदी है रियलिटी। सो अपीयरेंस होर हो सकती है, रियलिटी होर हो सकती है। उदाहरण के तौर पर अपीयरेंस तो आपां नूं इह लगू कि जिहड़ा सूरज है वो धरती के दुआले घूमदा, इधरों चढ़दा इधर छिप जाता है, देखण नूं तां इस तरह ही लगदा ना। ये हैगी अपीयरेंस। जां पानी दे विच आपां सोटी कोई पाईए तो वो तुहानूं मुड़ी हुई विंगी लगूगी कि सोटी विंगी है, एक्चुअली वो विंगी हुंदी नहीं। सो साइंस का काम एक्चुअली हुंदा ही ये है कि अपीयरेंस तो रियलिटी तक पहुँचना। यही है काम जदों असी किसी हकीकत नूं बदलना चाहुंदे हां, तो सब तो पहला उहदे बारे समझ बनाउणी जरूरी है कि इस नूं ठीक समझ भी लिया कि नहीं। जे सानूं उस गल दी, उस हकीकत की समझ ही नहीं जिन्हों असीं बदलना चाहुंदे हां, जां समझ नुक्सदार है साडी, असीं जिन्नियां मर्जी कोशिशां करी चलीए, वो सानूं समझ जिहड़ी है पूरी वो साडा कारगर नहीं होनी साडियां कोशिशां। सो हकीकत इन्नी सिंपल नहीं हुंदी, गुंझलदार हुंदी है, कंपलैक्स हुंदी है। ते उहनूं समझना नो टू चेंज असीं अक्सर सुनते हैं भी जिहड़ी चीज़ नूं तुसीं बदलना है उहनूं पहलां जानना बहुत जरूरी है। जाने तो बगैर, समझे तो बगैर तुसीं उहनूं बदल नहीं सकते। सो साडे अंदर जे अज ये अर्ज है, तांग है कि असीं जो कुछ चल रहा है समाज अंदर, असीं उहनूं बदलना चाहुंदे हां। एक गुरु साहिबान दे आदर्शां मुताबिक एक नवां समाज ते नवां राज सिरजना चाहुंदे हां। तां इस नूं बदलण वास्ते, मौजूदा समाज ते मौजूदा राज नूं बदलण वास्ते सानूं उहदे बारे समझ सही है कि नहीं। सो पहला गुर तां इह है कि रियलिटी इन्नी सिंपल नहीं हुंदी, कंपलैक्स हुंदी है। दूजा सुभाव दा इह है कि वो स्टैटिक नहीं हुंदी, गतिहीन नहीं हुंदी, हमेशा ही गतिशील हुंदी है, डायनेमिक हुंदी है, पल पल बदलती रहिंदी है। ये ठीक है, सानूं कई बार जिहड़ी छोटी तब्दीली है वो नहीं दिसदी, पर हमेशा ही हालात किते भी एक जगह नहीं खड़े रहिंदे। अज असीं किसी हकीकत बारे धारणा बना ली, हो सकदा थोड़े चिर बाद वो हकीकत बदल जावे ते असीं पुरानी धारणा ते खड़े रहीए ते उस ते असीं यतन करी चलीए उहनूं बदलण दा। सो लगातार हकीकत नूं समझना, लगातार उहदी गतिशीलता च ते उहदी कंपलैक्सिटी दे विच भी ये काम है। सो राजनीति का जिहड़ा हैगा सारा उहदे च इह हुंदा कि पहला स्टैप तां इह है कि जो जिन्हों तुसीं बदलना चाहुंदे हो उहदे बारे तुहाडी समझ की है। सो अज जे आपां ठोस रूप च गल करनी होवे साडे सामने, जदों असीं सिख राजनीति की गल करदे हां तां उहदे सामने तीन वड्डे सवाल है कि एक, जिहड़े राज दे अधीन असीं रह रहे हां, अज जिहड़े राज नाल सानूं पैर पैर ते समस्यावां खड़ियां हो रही हैं, उस राज बारे थोड़ी समझ ते धारणा की है।
ये बहुत जरूरी है। कला ये कह देना कि यह जावर है, ये पूरी ठीक नहीं गल। मतलब कला जावरता बड़ा ये तो किसी को भी दिखता है। सो जे उस राज के खिलाफ लड़ना है, उन्हें बदलना है, तो पहली लोड़ तो यह है कि उस बारे भारती राज के खासे बारे बहुत दुरुस्त समझ बनानी ये जरूरी है। नंबर 2 कि वो एक तो वह सुभाव की है, नंबर 2 उसकी रणनीति की अडॉप्ट करके चल रहा है। जो उसदियां नीतियां आ रही हैं, जो पैंतड़े आ रहे हैं, जो चालां चल रहे हैं, जो कुचालां चल रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, उसके उत्ते पूरी पकड़ जरूरी है। जो कित्थों निकल रही हैं तो किस मकसद वास्ते चल रही हैं। दुश्मन को समझे बगैर तुसीं दुश्मन को हरा नहीं सकते। ये बहुत जरूरी है। उहदे हर पैंतड़े नूं, उहदे सुभाਅ नूं, उहदे खासे नूं, उहदी हर कमजोरी नूं ते उहदी हर स्ट्रेंथ नूं किहड़ियां गल्लां ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨੀਆਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਫਿਲਾਸਫਰ ਹੋਇਆ ਜੰਗ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਮੋਟਾ ਗੁਰ ਬਣਾਤਾ ਸੀ, ਨੋ ਦੀ ਐਨਮੀ ਐਂਡ ਨੋ ਯੂਅਰ ਸੈਲਫ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਖਾਸਾ ਕੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2 ਉਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਟੈਕਟਿਕਸ ਜਾਂ ਪੈਂਤੜੇ ਜਾਂ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਲੜਤਾ ਰਿਹਾ, ਲੜਨਾ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਮੁੱਢਲੀ ਜੀ ਸੋਝੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਐਨੀਮਲ ਇਨਸਟਿੰਕਟ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੰਗ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਦੇ ਰਜਿਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਉਹਦਾ ਮਨੋਰਥ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਬਾਰੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ, ਭੰਬਲ ਭੂਸਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗਦਲ ਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਰਜ਼ੀ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰੀ ਚੱਲਿਓ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਿੱਕੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਵੀ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਹਾਰ 'ਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਬਾਰੇ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਲੜਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਕੀ ਅਪਣਾਉਣਾ। ਕੱਲੀ ਲੜਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਣੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸ਼ਰਤ ਤਾਂ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੇਰ ਇਰਾਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣੇ। ਜੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਹ ਅਜਾਈ ਜਾਊ, ਉਹ ਖਪੀ ਜਾਊਗੀ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਆਹ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਹੋ ਜੇ, ਕਿ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜੇ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਖਾਸਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਸਕਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਖਾਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਕੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਅੱਜ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਟੇਟ ਹੈ।
ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਧਰ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕਿਸਾਨ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਯਤਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦਾ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਖਾਸਾ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਨੰਬਰ 2, ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਕਰੈਕਟਰ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰਾਜ ਹੈਗੇ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਬੜੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਜ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕੋਈ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉੱਗੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੋਂ ਹੀ ਇਹ ਰਾਜ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸੈਕੂਲਰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਖਾਸਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਰਾਜ ਹੈ। ਇਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖਾਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੌਮੀ ਦਿਨ ਐਲਾਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੁਛ ਵੀ ਆਹ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਦਿਨ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਦਿਨ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਮਾਰਟਰਡਮ ਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਦੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਮਰਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਟੀਚਰਸ ਡੇ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਦਾ ਜਨਮ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਨਾਇਕ ਸਿਰਜ ਕੇ ਖੜਾ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ, ਵੀ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚੇਤਨਾ ਤੇ ਸਮਝ ਤੇ ਸੂਝ ਤੇ ਸਾਰੀ ਤੇ ਉਹ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਰੱਖਣੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਜਦੋਂ, ਈਵਨ ਮਜਾਈਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਦੋਂ ਰੱਖਣੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਝੁਕਾਅ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਚੋਂ ਆਪਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਚੋਂ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਠੋਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਇੰਨੀਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਭੁਲੇਖਾ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਰਦਾ ਜਿਹਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਦੇ ਚੁੱਕ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਐਲਾਨ ਹੀ ਕਰਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਰਹਿ ਗਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਖਾਸਾ ਹੈਗਾ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦਾ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸਵੈ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾ ਵੀ ਕੀ ਇਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਬਚਿਆ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸੇਧ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਕੀ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਸਕਣਗੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਹੀ ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ। ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰਨ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਕੋਈ ਸੁਤੰਤਰ ਧਰਮ ਨਹੀਂ, ਆਪਦੇ ਆਪ 'ਚ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਹਸਤੀ ਆਪਦੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ,
ਸੋ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜੈਨ ਧਰਮ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਗੌਣ ਅੰਗ, ਛੋਟਾ ਅੰਗ ਆ। ਇੱਥੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਰਹਿ ਨਾ ਗਈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨਗੇ, ਨਾ ਉਹ ਲੜ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਸਾਜਿਆ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲੋ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹਿਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਸੁਤੰਤਰ ਤੇ ਨਿਆਰਾ ਧਰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਵੀ ਜੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੰਨਣਾ ਪਊ। ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਾਂਹ ਉੱਠ ਕੇ ਕਾਦੂ ਮੈਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣਾ, ਉੱਥੇ ਸਹੁੰ ਖਾਣੀ ਪਊ। ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋਣਾ, ਉੱਥੇ ਸਹੁੰ ਖਾਣੀ ਪਊ। ਮਤਲਬ ਭੱਜਣ ਨੂੰ ਬਚਣ ਨੂੰ ਰਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਗਲ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਪੰਜਾਲੀ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਜੂੜਾ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਜੋ ਹੁਣ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਬਚਿਆ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪਦੇ ਮੌਲਿਕ ਰੂਪ 'ਚ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਬਚਿਆ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੀਇੰਗ ਏ ਸਿੱਖ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ। ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਣਾ ਪਊ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਜਿਆ ਵੀ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸੇ ਧਾਰਾ ਦੀ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਉਨਾ ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਚੇਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸਵੈ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਿੱਖ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਕਿਉਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਤਾਂ ਪਊਗਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਵੀ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕਿਹੜਾ, ਉਹ 'ਚ ਤੂੰ ਭਾਰਤੀ, ਤੇਰੀ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਇੰਡੀਅਨ ਲਿਖੀ ਹੋਈ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ। ਤੇਰੀ ਪਛਾਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਠੀਕ ਸੀ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵੋਟ ਵੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਭਰਨੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਪਊਗੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਕਈ ਇਹਦੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਰਾਜ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਸਮਝ ਦੀ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਗਾਵਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਣਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਸਪਸ਼ਟ। ਸੋ ਬੰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਬਹਿਸਾਂ ਕਰਦੇ ਅਜੀਬ ਬੰਦੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ। ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਗੀਤ ਲਿਖਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ।
ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਜਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਧਰਮ, ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਗੁਣ ਕੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨਾ ਭੈ ਮਾਨਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਡਰ 'ਚ ਜਿਉਂ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਤ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਪੁੱਛੋ ਆਪਦੇ ਮਨ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਭੈ 'ਚ ਜਿਉਂ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਨਿਰਭੈ ਹੋ ਕੇ ਜਿਉਣਾ, ਨਿਰਵੈਰ ਹੋ ਕੇ ਜਿਉਣਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਪ੍ਰਸੰਗ, ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੋਰਚੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼, ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕੀ ਉਹ ਠੀਕ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਇੱਕ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੱਕ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਾ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਸਦੀ ਦਾ ਉਹਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦਾ, ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਬਣਨਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਣਨਾ, 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਕੀ ਲਈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਸੋਝੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੀ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਚਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਿਆ 20ਵੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਿਆ, ਤਾਂ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਭੇਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਲਈ। ਵੀ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਅਜੇ ਵੱਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਤੀ ਨਾ, ਵੱਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੇਸ਼। ਸੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਗਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜਨਾ ਦੈਟ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਦੇ ਆਪ 'ਚ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕਿ ਉਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀ ਹੋਊ, ਕੀ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਪਛਾਣ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿ ਸਕੂਗੀ, ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ, ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਿਲ ਸਕੂਗਾ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂ ਸਕੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕੀਏ ਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਸਿਰ ਸਕੀਏ। ਉਹ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਅਜਿਹੇ ਸਟੈਪ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹੋਣ। ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਇਕ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜੇ ਕਰਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਮਨਾਏ ਜਾਣ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਆਪਦੀ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਚਾਰ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੰਮਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜ਼ਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜ਼ਮ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਰਦਾਰ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ। ਬੰਦੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਦੋਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਿਸਟੋਰੀਸਾਈਜ਼ ਕਰੋ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਇਆ, ਕਿਸ ਲੋੜ ਚੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿਸ ਮੰਤਵ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ।
ਸੋ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਚੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਨੂੰ ਸਰਤਾਜ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਸਰਤਾਜ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਉਂਝ ਹੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਆਪਣੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਾਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਹੀਦ ਤਾਂ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਥੋੜਾ ਵੀ ਉਹ ਛੋਟੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣੀ ਪਈ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕੁਛ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਰਾਭੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਆਜ਼ਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਸਰਾਭਾ ਕੀ ਸੀ। ਨਾਲੇ ਖੁਦ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਸਦ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਸਦ ਪੂਰੇ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਧਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, 'ਚ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਹੈ ਬਸ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਲੱਗੂ ਇਹ 'ਚ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਹੈਗੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਵੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਵੱਡਾ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵੱਡਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸੱਚੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਹੋਊ। ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ 100 ਦੇਸ਼ ਵੀ ਵਾਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਤੇ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਲੜਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ। 1984 'ਚ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਕਿਉਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਾਂ 'ਚ ਸਕੂਲ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਭਰੀ ਪਈ ਸੀ ਗੱਲ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਹਥਿਆਰ ਨੇ ਕੁਛ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਹਥਿਆਰ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਜਨੂਨ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਲਿਆਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਜਾਓ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੀ ਇਦੋਂ ਭੈੜਾ ਹੋਰ ਜੁਰਮ ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਇਹ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਰਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲੜੋਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਖਾਸਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਦਾ ਰਵੱਈਆ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵਿਸਥਾਰ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਧਰਮ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਬੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਜੈਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਸਟੇਟ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਇੱਕ ਅਸਿਮੀਲੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਧਰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿਰ ਚੁੱਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ।
इस ते कोई ऐ नहीं भी बहुत वड्डी बेचैनी पैदा हो जाए भी आ की करता तुसीं। सिखां दे मामले च उन्हां दी जिहड़ी बेसिक पॉलिसी है वो हैगी असिमिलेशन, भी इन्हां नूं आपदे कह के आपदे विच जजब कर लो। हुण किसे नूं मारन दे दो ढंग हो सकदे ने, एक सिद्धा मारो भावें गल वढ़ दिओ जां गोली मार दिओ, एक है नूं गलवकड़ी च ले लो जी अपना वंडे ही कुछ नहीं, आप तो हाँ ही एक। तो ਉਹਦੇ 'ਚ फिर जी साडा जिस तरह सानू सिरजिया, जिस तरह खालसा पंथ सिरजिया, जिस तरह सिख धर्म बनाया वो एक सुतंत्र धर्म के तौर पर। हुण ये कोई कट्टड़बाद नहीं या कोई तंग नजरी नहीं भी यार तुम क्यों बार बार कहने। इत्थे आके साडे कई बंदे बड़े कमज़ोर आपदे आप नूं समझण लग जाते कि क्यों कहने भी एक वखरा ते सुतंत्र धर्म भी फिर तो नवां चलाउण दी तो लोड़ ही नहीं सी गुरुआं नूं, जे पहले चल रहे धर्म सब कुछ वो कर रहे सी तो वखरा चलाउण दी लोड़ ही कोई नहीं सी। सो जे वखरा चलाया है तो उहदा कोई मकसद है कि बाकी धर्म काम कर रहे हैं, पर जो गुरु साहब करना चाहुंदे सी कि मनुख की टोटल काया पलटनी, होर किसी धर्म तो यह काम होया नहीं। ये कोई आपां दूजे धर्म की निंदिया जां छोटा दिखाने वाली गल नहीं, ये एक ऑब्जैक्टिव हकीकत पसंद हो के एक स्टडी करो। फॉर एग्जाम्पल जात पात का सिस्टम हज़ारां सालों तो चल रहा सी ना, ये तो ਉਂਝ ਹੀ ਰੱਬੀ ਨਿਆਂ ਦੇ खिलाफ है भी तुसी किसी नूं जात के आधार पर नीच समझ के समाज च बराबर का थां ना दो। मतलब ईवन व्यक्ति भी ना, वो भी मनुख भी नहीं, पशु है, वह कोई मनुखी अधिकार भी नहीं सी। हज़ारां सालों तो चलता तुरया आ रहा है, कोई धर्म इस नूं खत्म कर सकिया क्योंकि किसी भी धर्म के कोल ये प्रोजैक्ट एडा वड्डा है नहीं सी कि मनुख की काया वो सिस्टम बदलने ते जोर लगे। अपनी गिनती बढ़ा लो, अपनी ताकत बढ़ा लो, चंगियां सिक्ख्यावां भी हैगियां, यही जी कोई गल नहीं, सदाचारक सिक्ख्यावां भी हैगियां, पर एक बहुत वड्डा आह एक सीगा। चलो मैं इस ते बहुता व्याख्या जावांगे तो गल होर पासे चली जाऊगी। मैं ना बस ब्रीफली मल ये किते फिर व्याख्या च करने वाली गल्लां न, क्योंकि धर्म का जिहड़ा बुनियादी गल की है कि जिहड़ी आत्मा है जिहदा वो अंश है किसी परमात्मा का, मनुख का सारा जीवन का मनोरथ तो यह है ना कि वो आत्मा जिथों विछड़ी है, जिथों आई है, मुड़ के उहदे विच विलीन हो जाए। इत्थों जन्म मरण के गेड़ पैंदे ने, वो तां हो जे टोटली शुद्ध हो जाए, निर्मल हो जाए। मलीन आत्मा परमात्मा च नहीं समा सकती, तो समाज च रहिंदियां जिंदगी जिउंदियां आत्मा मलीन आपां आपदियां भी हैगियां, किते बड़ा कुछ आत्मा दे विच इस तरह का आउंदा। सो एडा वड्डा प्रोजैक्ट लेके चलना कि बंदे दी आत्मा निर्मल करनी, उन्होंने अंदरों बदलना, उसका सॉफ्टवेयर बदलना, उन्होंने बिल्कुल नवा मनुख बना देना, बहुत बड़ा प्रोजैक्ट से। एक बड़ी स्पष्ट जी साडे सामने गल है कि किसी भी धर्म च सिख धर्म तो बिना एक तो वध पैगंबर नहीं होया, इको पैगंबर होया, धर्म चलाया बस। ये जिहड़ी एक्सैप्शन हुई कि इको जोत 10 जामियां च प्रगट हो रही है, तो 230 साल इस धरती के उत्ते निरंतर वह जोत विचर रही है तो कम कर रही है। ये 10 जामियां तो बगैर ये काम हो नहीं सी, एक जामे च होना नहीं सी। बड़ी सिंपल जी गल तुसीं देखो, कई बार आपां ना ध्यान नहीं दिंदे गल्लां वाल। आपां सारे कहने कि तीजे पातशाह ने
पंगत का सिस्टम शुरू किया भी जिन्हें मेरे दरबार च आना मैनू मिलना आना वो पहला पंगत च बह के लंगर छके। जे तीजे पातशाह ने यह शुरू किया इसका मतलब दो पहले पातशाह वेले ये मैंडेटरी नहीं सी, ऑप्शनल सी। पंगत का सिस्टम तो चलता सी, गुरु नानक साहब ने शुरू करता सी संगत ते पंगत, पर एक नूं शर्त बना देना भी जे मेरे को आना है तो पहला बैठ के लंगर छको। सो जदों आपां अज नहीं सोच सकते, अज जमाना बदल गया, 500-600 साल पुराना तुसीं सोच के देखो जिथे जात पात का इन्ना सख्त नियम सीगा भी कोई बंदा नाल बह के रोटी खा सकता है। मतलब आप तो छोटी जात जिन्हों कहते हैं ਉਹਦੇ ਨਾਲ मतलब ही नहीं बह के खा ले। ਇਹਦਾ मतलब दो पातशाहियां ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਬੰਦੇ, नहीं तो पहलियां पातशाह ने पहले पातशाह ने यह लाजमी कर देना सी। ऑप्शनल क्यों रखा भी अजे अजे नहीं, इट विल टेक टाइम, हर चीज़ समा लगता, अंदरों बदलना बंदे नूं, उहदा आत्मक कायाकल्प करना है। चलो तीजे पातशाह ने इनू लाजमी करता। हुण फिर जाके 10वें पातशाह जदों अमृत छकाउण दा चलदा है, इक्को वाटे चो सब ने अमृत छकना, जिहदा मतलब सब ने सब दा झूठा। पंगत च बह जू बंदा भी चल कोई नहीं आपदा खाई जावे, एक दूजे का झूठा खा लेना, वो भी जिन्हों तुसीं इन्ना नीच समझदे हो, इंसान भी नहीं समझदे। इत्थों तक ले जाना ये 10 जामिया वास्ते कीती सी, ये तो पहला नहीं सी पॉसीबल। चलो मैं इस पक्ष बारे न जाइए, अपना असल विषय वो होर है। मैं मतलब ये गल कहनी सी भी असी क्यों कहने हैं भी असी साडा न्यारा धर्म है तो इसका न्यारापन कायम रखना है। जे न्यारापन गया ये तो मकसद ही खत्म हो जू, बाकी धर्म है ही है, फिर की है। जे हिंदू धर्म मुताबिक ही टल गया फिर तो सारा इतिहास बेमैना हो जाता है। गुरुआं दियां शहादतां सरबंस बारने साहबजादियां तो लैके फिर किड्डा अज तक का सारा इतिहास पिया, वो की माने रह जाएंगे, वो न्यारेपन वास्ते सारा कुछ हो रहा है। साडे वास्ते बहुत जरूरी है न्यारापन कायम रखना, तो वह साडे न्यारेपन नूं खत्म करने ते तुले हुए। किस ढंग नाल? मेनली जजब करके, पर जिहड़े जजब होण तो इनकारी होणगे उन्होंने फिर कतल कर नाल जबर भी है। मेनली असिमिलेशन, जिहड़े असिमिलेशन लई तैयार नहीं होणगे उन्हां दी एलिमीनेशन। ये जिहड़ी 84 दे विच नस्ल कुशी हुई, सब कुछ होया, वो यही सी भी इन्हां दी अड़ी भन्नणी, ये जिद भन्नणी है, इन्हां नूं आपदे ईन मनण लई मजबूर करना। सो हुण आपां देखदे हां भी जिहड़ी सिख राजनीति है उहदी डायरैक्शन की होवे, स्ट्रैटजिक युद्ध नीतिक सेध उहदी की होवे कि वो किसी यही जी गल ते कंप्रोमाइज कर सकती है जिथे सिख धर्म दा न्यारापन ते इहदी सुतंत्रता उहदे नाल कंप्रोमाइज हुंदा होवे। जे साडी राजनीति दियां उन्नियां प्राप्तां नहीं हुईयां, प्राप्तियां जिन्नियां कुर्बानियां हुईयां, कुर्बानियां का तो कोई अंत नहीं ना, तो उहदा एक कारण ये है कि हर वेले साडी राजनीतिक सेध जिहड़ी सीगी वो जरूरी नहीं सी भी ठीक रही होगी। फॉर एग्जाम्पल जिमें आही जो गांधी ने कहता भी अजे बड़ा गुरुद्वारा आज़ाद कराना जरूरी है, सिख तो भुल ही गए भी साडा आपदा भी कुछ असी करवाना कि नहीं, असी आपदी जिहड़ी न्यारापन है उन्होंने भी कायम रखना है, साडे आपदे कंसर्न कुछ सरोकार उहदे विच की मिलू। ये गल हुंदी है चेतना दी। मैं तुहाडे नाल जिहड़ी गल करनी चाहुंदा ना, जे कुछ भी करना चाहुंदे हो पहली लोड़ है कि तुसीं चेतन हो कि नहीं। जे सही सूझ नहीं राजनीतिक तो टक्करां व्यर्थ भी जा सकदियां।
ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ। 1928 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਭਲਾ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਪੰਡਿਤ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠੋਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ। ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲਾ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਨਹਿਰੂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਨਹਿਰੂ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਖਤੀ ਸਾਹਮਣੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਹਿਰੂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਵਰਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ 'ਚ ਸਮਝ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਊ, ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਤੇ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਸਟੇਟ ਸਿਰਜਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਹੋਊ ਤੇ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਹੋਊ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੱਜਿਆ ਥਾ। ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝ ਲਈ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬਗਾਵਤ ਕਰਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਰਾਹ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਆਪ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫੈਡਰਲ ਬਣਾਓ, ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ, ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਉਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੈਂਤਰਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੈਸੇ ਲੱਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਤਾਂ ਐਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਇੱਕ ਰਾਹ ਉਲੀਕ ਲਿਆ। ਬਸ ਸਾਡੇ ਆ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਈਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝ ਸਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਲੜੀ ਗਏ, ਪਰ ਪੱਲੇ ਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਪਿਆ, ਆਪਦੇ ਪੱਲੇ ਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਝਣੀ, ਕਿ ਯਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਟੱਲ ਸੀ, ਅਟੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ 'ਚ ਵਾੜਿਆ ਪਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਹੈ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਪਲਾਨ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੇ ਇਕੱਠਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਹੋਵੇ ਰਾਜ, ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੈਗੇ ਫੈਡਰਲ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਇੰਡੀਆ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਡਿਵਾਈਡਡ ਹੋਵੇ। ਵੰਡ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਵਾਰਤਾ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਟੱਲ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਸੀ ਜੀ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਦ ਕਰਕੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਦ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਜਿੱਦ ਕਰਕੇ ਹੋ। ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪਲਾਨ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ, ਜੇ ਉਹ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਇਕੱਠਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਜੇ ਵੰਡ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵੰਡੇ ਹੀ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਜੋ ਫੇਟ ਆਏਗੀ, ਜੋ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਵੰਡੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਬਾਦੀਆਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਹੈ ਉਹ ਪੀਸਫੁਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਜੇ, ਕਿਸੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਹੇਠ, ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਵੀ ਟਰਕੀ ਤੇ ਬਲਗਾਰੀਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਤੇ ਟਰਕੀ ਤੇ ਅਰਮੀਨੀਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਐਂ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਇਹ 47 ਤੋਂ 20-25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੈਠਾ, ਉਹਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰਕਿਸ਼ ਸੀਗੇ ਬਲਗਾਰੀਆ 'ਚ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਲਗਾਰੀਅਨ ਸੀ ਟਰਕੀ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਬਹਿ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਿਆ, ਵੇਰਵਾ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਲਾਈ ਗਈ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਪਨਸੇਟਿੰਗ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਨਾ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੁਣ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਉੱਠਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਵਸਾਉਣਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਕੁਛ ਰਾਜਸਥਾਨ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਕੁਛ ਯੂਪੀ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਕੁਛ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਖਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੁੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਉਸ ਮੌਕੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਮੈਜੋਰਟੀ ਏਰੀਆ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਥੇ ਸੈਟਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਖੰਡਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਵੀ ਉਹ ਉੱਜੜ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਿਉਂ ਉੱਜੜ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਐਡੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੜੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ 'ਚੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕੀ ਆਪਦਾ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ, ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੱਤਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੱਤਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਜੀਦਾ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਫੋਰਮ ਤੇ ਵੀ ਆਓ ਬੈਠੀਏ, ਲਿਆਓ ਆਪਦੇ ਮਤਲਬ ਆਪਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਦਿਓ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਜਿਸ ਭਾਵ ਹੀ ਕਹਿਣਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਦੇ ਹਥਿਆਰ ਹੀ ਸੁੱਟਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਮ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮ ਤੇ ਹੋ, ਆਪਦਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਹ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲੱਗ ਗਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਆਪਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਮਿਲਣ, ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਅੱਜ ਹਸ਼ਰ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਚਲੋ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ। 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਾ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਡਾ ਕਹਿਰਵਾਨ ਹਮਲਾ, ਜਿੱਥੇ ਟੈਂਕ ਚਾੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਵੀ ਕੀ ਹੁਣ ਵੀ ਉਸੇ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ 84 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਆਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਉੱਥੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ। ਫੇਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਆ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਵੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਖ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਵੱਖ ਹੋਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ ਕੋਈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਭਾਈ,
इदू वध की करोगे? नस्लकुशी भी करती, दरबार साहब ते हमला भी करता, फिर किस किस्म का वैशी जबर किया पंजाब दे विच किन्ने साल जाके। मतलब उदों भी जाके कौम ने यह सिट्टा नहीं कढ़िया, इस निश्चित निर्णय ते नहीं पहुंची कि सानू तो भाई हुण आपदा आज़ाद राज चाहिए। इस राज तो साडा भरोसा उठ चुकिया है। ये कहण वाला वर्ग छोटा सी, वो छोटा सी, वो लड़िया, वो जिन्ना चਿਰ लड़ सकते सी वो लड़े। अखीर नूं मतलब जदों कोई फौज ना पिया, लड़ाई खत्म ही हो जाती है। फिर जो लड़न जोगे ना रहे, इन्ने जुल्म हो गए, इन्नियां कुर्बानियां, इन्ने सिख मारे गए। सो अज अपने सामने फिर ये जिहड़ा सवाल फिर खड़ा है, ये तो कोई अख चरा के भज नहीं सकता, इसका जवाब देना पਊ। कि अजे भी थोनों उम्मीद है भी सानू इस देश के विच इंसाफ मिल जूगा। 84 का कोई इंसाफ मिलिया, उस तो बाद 30 सालों तो सिंह जेलों च बैठे न, आपदे बंदियां नूं ओह किवें महीनों च ही रिहा करवाउंदे ने, भी सजावां भी पूरियां कर लियां, कोई सुनवाई नहीं, कोई कुछ नहीं। क्योंकि देश के विच रहन का तो यह है ना, सब तो पहली तो यह भी थोड़े नाल इंसाफ हुंदा कि नहीं। कोई भी गैरतमंद बंदा, कौम तो छड्डो, वो ये शर्त तो रखू ना भी मेरा स्वैमान कायम रहना चाहिए। जे गैरतमंद है तो वैसे तो हर मनुख नूं गैरतमंद होना चाहिए, नहीं पशु नालों उहदा कोई फर्क नहीं। संगल पवा के तो पशु भी जिउं रहे, उन्होंने भी की तकलीफ है, खाण नूं मिल जाता, सब कुछ चली जाता। सो बंदे का फर्क ही जानवर नाल भी उच तन है, तो बीइंग इच तन जीव उहदा ये मतलब हो भी मैं आपदा अणख नाल जिउणा, कल्ला ही नहीं मैं जिउणा है, जिउंदे तां जानवर भी है, अणख नाल जिउणा। सो उस वास्ते हुण की किसी सिख नूं अज ये उम्मीद है कि इस देश के अंदर तुसीं अणख नाल गैरत नाल जिउ सकदे हो? माड़ी माड़ी गल बदली किवें बंदे चक के डिब्रूगढ़ सुट्टे पे न। NSA किसी मौके NSA हुंदा सी, कोई बहुत वड्डी गल हो जाए, हुण जिहड़ा मुंडा प्रधानमंत्री बाजे के जिन्हों कहने हो यार, वो तो सिरे की गल है ना, पट्ठे वढ़दे नूं जाके तुसीं जा फड़िया, तो कोई सुनवाई नहीं, कोई अपील नहीं, कुछ नहीं, पता नहीं किन्ने साल रख। सो ये आ कीमत देनी पऊ नाल रहन वास्ते। हाँ, ये ठीक है कि अलग होना इन्ना सौखा नहीं, ये नहीं भी तुहानूं वोटां पै गईयां भी हुण तां यार इन्हां नूं ही नहीं बनदा, भी लोकां ने तां आपदा फतवा देता। अगर सारे पंजाब दे विचों ही बंदे फतवा दे देण भावें, वो फिर भी नहीं, किन्ने क फतवियां दी परवाह कीती है किते उन्होंने? कोई भी जाबर ते लुटेरा ऐ नहीं करता, उन्होंने फतवियां दी कोई परवाह नहीं। पहला यतन उन्होंने भी फतवा उन्होंने पक्ष च जावे, उन्हें किन्नियां ताकतां सरगर्म कीतियां होईयां आपदियां, जे किते ना किते फतवा उन्होंने उल्ट चलिया जाए उन्होंने कोई परवाह नहीं, करी चलो मुजारे बोली चलो। सो पहला सवाल जिहड़ा सिखां दे सामने यही है कि तुहाडी लड़ाई दा निशाना की है भला। 47 तो बाद चलो एक लम्मा समा रखिया भी सानू पहला ये सी पंजाबी बोलदा सानू सूबा दे दिओ, ਉਹਦੇ वास्ते भी किन्नी स्ट्रगल करनी पई। वो दिता तो फिर किन्ना कुछ, ना पानी ना बिजली दे सब कुछ कंट्रोल। आप विस्तार से जान की लोड़ नहीं, सारिਆਂ ਦੇ सामने वो की कुछ होया। मतलब जे इंसाफ मिलिया हुंदा तो ये नौबत आउणी नहीं सी कदे भी। आप पिंडां च भी देखते हैं, मतलब कोई मुंडा अगला कहता मैनू अलग कर दो, कोई कारण तो हुंदा ना, जे उन्होंने कोई तकलीफ ही कोई नहीं, भी सब कुछ ठीक चल रहा है, फिर तो यही जी गल नहीं उठती होंगी।
ਸੋ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪਊ। ਇਸ ਪਾਸਿਓਂ ਮੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਬਹੁਤ ਲਿਆਉਣ, ਈਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਵਾਲੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬੰਦੇ, ਰਾਜ ਨਾ ਚਾਹੂੰ ਮੁਕਤੀ ਨਾ ਚਾਹੂੰ। ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਰਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਗੁਰੂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਮਨਾ ਅਧੀਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਨਾ ਰਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਮਨਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਕਾਮਨਾ ਚੋਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਲੋੜ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਿਆਰਾਪਣ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਲੜੇ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਵੀ ਲੜੇ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਸਾਰੀ 'ਚ ਲੜੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅੱਜ ਲੋਕ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਵਰਗ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਮਤਲਬ ਇਹ ਰੋਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਅਸਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਜਾਲੇ ਕੱਢਣੇ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣ। ਫਿਰ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਹਿਸ ਮਤਲਬ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਨਾਤਨਵਾਦ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਕੀਰਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਅੰਗ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਆਰਾ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਧਰਮ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਖਿੱਚ ਧੂ ਕੇ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਜਿਸ ਸਨਾਤਨਵਾਦ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਂਝ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੜ ਲੈਣਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦਾ ਵੱਖਰਾ ਰਾਜ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਇੰਨੀਆਂ ਮਤਲਬ ਗੰਦਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਤਾਂ ਹਲੀਮੀ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਤਾਂ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਿੱਥੇ ਬਣੂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣੂ। ਉਹ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਜੁੱਗੋ ਜੁੱਗਾ ਟੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੌਰ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖੀ ਗਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਉਹ ਦੌਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੈ। ਜੁੱਗੋ ਜੁੱਗਾ ਟੱਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿਓ ਜੀ ਕਿੱਥੇ। ਉਹ ਜਿਸ ਰੂਪ 'ਚ ਉਹ ਭਾਲਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਓ, ਉਸ ਰੂਪ 'ਚ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਕੇਤ ਪਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ਕ ਰਾਜ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਾਡਲ ਪਿਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ। ਜੋ ਹਲੀਮੀ ਰਾਜ ਹੈ, ਜੋ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ। ਤੇ ਜੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ, ਫਿਰ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਵੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਰਾਜਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਛੱਡੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਕੱਲੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਵੀ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਕਹਿਤਾ, ਤਾਂ ਗਾਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰਨ ਤੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਸੀਸ ਕਟਾਉਣੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਖਿੱਤਾ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਖਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਮੌਲਿਕ ਰੂਪ 'ਚ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ। ਵਿਗੜੇ ਰੂਪ 'ਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪੈ ਜੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਬੜਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਔਖਾ ਬੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸੌਖੇ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਔਖੇ ਕੰਮ ਗਲਤ ਹੁੰਦੇ।
ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਮਝ ਦੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਿੱਟੇ ਹੀ ਨਾ ਕੱਢ ਸਕਣ। ਸੋ ਇਹ ਕਲੈਰਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜ ਬਗੈਰ, ਮੁਲਕ ਬਗੈਰ, ਇੱਕ ਸੋਵਰਨ ਸਟੇਟ ਬਗੈਰ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਵਾ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸੀ ਵੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਲੜਾਈਆਂ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਧੇਲੇ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਨਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਆਉਣੀ ਵੀ ਗੱਲ ਇਕੱਲੀ ਇੱਥੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਨਸਲਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿਜ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਵਾ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਪਾਪੂਲਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਹੋਂਦ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਇੱਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਵਾ। ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਵੀ ਫਿਰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਅਰਥ ਬੰਦੇ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਲਿਊਟ ਹੀ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਨਣ ਯੋਗ ਬਣਾ ਦਿਓ ਜੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਤਾਂ ਆ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਿੱਖ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਣਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦਾ ਇੱਕ ਸੋਵਰਨ ਸਟੇਟ, ਆਪਦਾ ਮੁਲਕ, ਆਪਦਾ ਰਾਜ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜ ਸਕੀਏ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਸਿਰਜਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਦੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਨੁੱਖ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਆਹੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਵਰਗੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜੇ ਬੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਜ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਜ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਲੜਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਹੁਣ ਦੋ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਖਤਰੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਨਾਤਨਵਾਦ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਲੀਅਰ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਕੀਰਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਬਕਾਇਦਾ ਸਰਪ੍ਰਵਾਨਤ ਸਮਝ ਪੰਥ ਦੀ ਉਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੱਛਮ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਆਪਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਸੋ ਉਸ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸਰ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਬੜਾ ਡਿਸਟੋਰਟਡ ਇਮੇਜ ਬਣੂਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪੱਛਮ ਦਾ, ਕਈ ਪੱਖਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੜਬੜ ਕਰਤੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਧਾਰਨਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਲਾਈਨਾਂ ਖਿੱਚ ਲਈਆਂ, ਆਪਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਆਪਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ। ਇਹੀ ਯਤਨ ਹੋਏ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ, ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਐਡਾ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੂੰ ਬਾਂਹ ਉੱਚੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚੋਂ ਮਤਲਬ ਮੱਧਮ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹਾਂ ਤੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਦੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹੀ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਗ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਪਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਰੌਲਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਢੰਡੋਰ 'ਚ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਕਦੇ ਨਾ ਉੱਕੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਆਪਦੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤੇ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਨੋਰਥ, ਮੰਜ਼ਿਲ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਉਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਕੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ 2-4 ਗੱਲਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇੱਕੋ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਤਾਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਫ ਲੈਕਚਰ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਚਲੋ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਫ ਲੈਕਚਰਸ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਚਲੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਇਹ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਦਿਨ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਤਾਂ ਉਹ ਢੰਗ ਵੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੁਛ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੋ ਵੀ ਅੱਜ ਜਦ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਕੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਭ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਟੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਏਕਤਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ 'ਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਇਹ ਕਨਸਰਨ ਹੈ, ਇਕੱਠੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਇਆ ਜਾਵੇ ਫੇਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲੜ ਸਕਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਲੱਗਿਆ, ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਮਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਏਕਤਾ ਸਾਡੀ ਲੋੜ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਪਊ। ਏਕਤਾ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੁਣ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ, ਇਹਨੂੰ ਬੁੱਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਅੱਡ ਅੱਡ ਧੜੇ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਡ ਅੱਡ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ? ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਉਹੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ, ਉਹੀ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ 32 ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿੰਨੇ ਵਿੰਗ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਧੜੇ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ? ਬਸ ਆਹੀ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਬਣਨ ਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਹਉਮੈ ਹੈ ਜਾਂ ਸਵਾਰਥ, ਤੀਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਕਈ ਵਾਰ ਹਉਮੈ ਆ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ ਮੇਰੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚੋਂ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਉੱਤਮ ਸਮਝ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਹੰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਓ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਮੇਰੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ। ਸਮਝ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਆ ਬਣੀ ਪਈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ 'ਚ ਕੋਈ, ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ ਕੋਈ ਗੁਣ ਹੋਊ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਊ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਖ ਤਕੜਾ ਹੋਊ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਤਕੜਾ ਹੋਊ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਾਰੇ ਦੇਖਣ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਯਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਆਹ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਐਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਸਵਾਲ 20 ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਐਂ ਬੈਠਿਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ।
ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਯਤਨ ਚੱਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲੇ ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅੱਡ ਧੜੇ ਉਹ ਆਪਸੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਅੱਗੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਪੰਥ। ਜਦੋਂ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ ਤੀਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਮਤਭੇਦ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਬੈਠੇ, ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਈ। ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਪੂਰਨ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਜੂ, ਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਇਹੀ। ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਰਹਿ ਗਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਰੱਖੋ। ਅਜੇ ਸਾਡੀ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹ 'ਤੇ ਰਫੜ ਨਾ ਪੈ, ਇਹ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਫਿਰ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰ। ਵਿਵਾਦੀ ਬੰਦਾ ਉਹ ਹੋਊ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੋਊਗਾ, ਹੰਕਾਰ ਹੋਊ, ਮੈਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਸਵਾਰਥ ਹੋਊ ਆਪਦਾ ਕਿਤੇ। ਸੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਿੱਖ ਬਣਨ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸਾਡੀ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਸਵਾਰਥ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਜੇ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੀ ਪੰਜ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕੱਢਣੇ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਧੂਰੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਅਧੂਰੇ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰੇ, ਆਤਮ ਚਿੰਤਨ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਨੁਕਸ ਹੈ। ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੜਚੋਲ ਤੇ ਆਪਾ ਪੜਚੋਲ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪੜਚੋਲ ਨਾ ਹੋ। ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਬੂਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਇਹ ਇੱਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਪਊ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਸਿੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਲਾਂ ਵੇਲੇ ਸੀ। ਜਥੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੀ, ਪਰ ਇਕੱਠੇ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਡ-ਅੱਡ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਏਡੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹੀ ਭੈੜ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਕੌਮੀ ਮਸਲੇ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣਾ। ਸੋ ਰਹਿਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਰਹਿਣ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ 'ਤੇ ਬੜੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੂਜੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਟੁੱਟਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲੇ। ਇਟ ਵਿਲ ਟੇਕ ਟਾਈਮ। ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਤਾਂ ਚੁੱਕੀਏ ਨਾ, ਓਵਰਨਾਈਟ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਏਕਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਟਰਗਲ 'ਚੋਂ ਹੁੰਦੀ। ਐਮ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾ ਦਊਗਾ, ਉੱਥੇ ਏਕਤਾ ਹੋ ਜੂ। ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਣਾ ਕੌਮ 'ਚ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਹਲੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਤੇ ਉਦਾਸ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੋ ਵੀ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਓਵਰਨਾਈਟ ਇਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ 'ਚ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਇਹ ਅੰਦਰ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾ ਲੈਫਟਿਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਮਰੇਡਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਚਿਰ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਧੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ, ਅਤੇ ਜੇ 4 ਘੰਟੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, 2 ਘੰਟੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਧੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ। ਆਪਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ। ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਿੰਦਣਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਸਟੈਪ 'ਤੇ ਚੁੱਕ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੁਛ, ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਦੀ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਜੈਨੂਨ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਰ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਬਣਾਈਏ
ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਆਹ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੱਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ, ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੁੰਦਾ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਰੈਗੂਲਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲੂ, ਹੌਲੀ 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 ਉਹ ਨੇੜਤਾ ਬਣਦੀ ਜਾਊ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੂਰ ਕਰਦੀਆਂ, ਆਹੀ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਵਾਲੀਆਂ, ਇਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਪੜਚੋਲ ਉਸਾਰੂ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਕੁਛ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਜੀ ਏਕਤਾ ਕਿਵੇਂ, ਇਹ ਐ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ, ਕੋਈ ਅਥਾਰਟੀ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪੰਥ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਥਾਰਟੀ, ਜਿਵੇਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਰੂਹਾਨੀ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਹਾਨੀ ਹਸਤੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਜੋ ਸਮਾਜ ਤੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਪਖੰਡ ਹੀ ਪਖੰਡ ਆ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਹਦਾ ਨਾਂ ਲਈਏ, ਵੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਈ ਅਥਾਰਟੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸੰਕਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਤੇ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਓਵਰਆਲ ਹੀ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਨਿੱਘਰ ਗਿਆ, ਓਵਰਆਲ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਖ ਲਓ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਪਲਟੂ ਕਿਸੇ ਕਰਨੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਯਤਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕੁ ਅਸਰ ਪਾ ਦੇਣ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਬੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਘਰੇ ਤਾਂ ਬੈਠਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਛੱਡੋ ਯਾਰ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਊ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਈਏ। ਆਪਦੇ ਯਤਨ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੂਹਾਨੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਸ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗੀ ਹਸਤੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਈ ਆਊ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਹੀ ਦੇਖ ਲਿਓ ਮਾਹੌਲ ਬਦਲਦਾ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬੰਦੇ ਬਦਲਦੇ ਦੇਖੇ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਦਲੇ ਗਏ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਵਿਚਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ, ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਵੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਫੇਰ ਸਹੀ ਕਦੇ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।